नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। रानीगंज माकपा एवं डीवाईएफआई की ओर से बदहाल सर्विस रोड के मरम्मत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में कोविड फाइटिंग क्लब के गठन को लेकर की गई बैठक। जर्जर हुए रास्ते में रविवार की सुबह कांग्रेस की ओर से एक अभिनव बैल द्वारा उस स्थान पर हल घुमाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आसनसोल सीपीआईएम महिला कमेटी की ओर से कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कैंप का आयोजन। विष्णुपुर ब्लॉक अंतर्गत उलियाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान के घर से कुछ हथियार बरामद किए गए। पश्चिम बंग तृणमूल शिक्षा समिति उत्तर ब्लॉक की ओर से सुगम मैरिज हॉल में एक बैठक का आयोजन। राधानगर इलाके में भाजपा आसनसोल दक्षिण जोन की ओर से एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रविवार को रानीगंज माकपा एवं डीवाईएफआई की ओर से बदहाल सर्विस रोड के मरम्मत की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रविवार को रानीगंज माकपा एवं डीवाईएफआई की ओर से बदहाल सर्विस रोड के मरम्मत की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रथम चरण में कार्यकर्ताओं ने पंजाबी मोड़ सर्विस रोड के पास प्रदर्शन शुरू किया। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार के आश्वासन नहीं मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप लेना शुरू किया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जीटी रोड 2 पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही जीटी रोड को जाम करने का प्रयास आरंभ किया, वैसे ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को 2 सप्ताह के अंदर सड़क मरम्मत करवाने का आश्वासन देते हुए प्रदर्शन को समाप्त करने को कहा। हालांकि प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए थे, परंतु पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। इस मौके पर उपस्थित रानीगंज के सीपीएम विधायक रुनु दत्ता तथा दक्षिण आसनसोल साउथ विधानसभा क्षेत्र के माकपा प्रार्थी रहे हेमंत प्रभाकर ने कहा कि पिछले कई महीनों से सर्विस रोड की हालत काफी जर्जर है। एक तरफ बांसड़ा तो বরাবরই তাদের অধিকার আন্দোলনটাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। আমরা যে কথা বলতে চাইছি আমরা 5 মিনিট আপনাকে সময় চাইছি। একদম সেটা আপনি চিঠি দেন, কাজ নাও চিঠি দেওয়া হয়েছে 1 মাস আগে। আমাদের কাছে কোনো কপি নেই। আপনি দাঁড়ান, আমরা 5 মিনিটে ঘুরে আসছি। দাদা কাজা কাজা 5 মিনিট হোক কমরেড। নিশ্চুপ ছিলাম, এলেন না কেউ, কোন প্রশাসন এলেন না। এই রাস্তা দিয়ে যান, যারা এসে বলছেন আমাকে তারাও যান, নিশ্চুপ ছিলেন। আচ্ছা, সরকার নিশ্চুপ আমরা জানি। এই সরকার, পশ্চিমবাংলার সরকার নিশ্চুপই থাকেন, মিথ্যা ছাড়া কিছু বলেন না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলে যান। কিন্তু যারা এখানকার লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সে বিডিও হোক, পুলিশই হোক, কর্পোরেশনই হোক, তারাও দেখছেন। আরে এনএইচের সঙ্গে আপনাদের চুক্তিটা কি? কেন করবে না সার্ভিস রোড? বো করে বেরিয়ে যাচ্ছে এনএইচ দিয়ে। কিন্তু আমরা যারা গায়ে থাকি, যারা দুপাশে থাকি, दूसरी तरफ रानीसर पंजाबी मोड़ इलाके के सर्विस रोड वर्षा के मौसम में तालाब में परिवर्तित हो जाते हैं। आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं भी होती रहती है। हालांकि लोग नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा इसकी सूचना प्रशासन को भी दे रहे हैं, परंतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने पर आज वे लोग विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हुए हैं। इस मौके पर डीवाईएफआई के रानीगंज शाखा के अध्यक्ष अनुपम चटर्जी, संजय प्रामाणिक, दिवेंदु मुखर्जी, रजनी पासवान एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गिरजापाड़ा मोड़ অবধি রাস্তা সংস্কার করার দাবিতে ডিওয়াইএফআই লড়ছে লড়বে ইনকলাব জিন্দাবাদ। অবিলম্বে সার্ভিস রোড সংস্কার করার দাবিতে আমাদের সংগ্রাম চলছে ইনকলাব জিন্দাবাদ। এই সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবিতে আমাদের সংগ্রাম চলছে ইনকলাব ইনকলাব ইনকলাব।
আজকে কি করলেন আপনারা? আমরা ডিওয়াইএফআই রানীগঞ্জ লোকাল কমিটি এবং এসএফআই রানীগঞ্জ লোকাল কমিটি দীর্ঘদিন ধরে আমরা আমাদের যে ন্যায্য অধিকার সেই অধিকারের আন্দোলনে লড়াই করছি। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির কাছে বারবার চিঠি চাপাটি দেওয়ার সত্ত্বেও এই সার্ভিস রোড রানীশাহের মোড় থেকে বাঁশড়া মোড় পর্যন্ত খুব বাজে অবস্থা। শুধুমাত্র সার্ভিস রোডই নয়, পাড়া এলাকা মহল্লাতেও যদি আপনারা যান তাহলে দেখবেন রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। আমরা সেই জায়গাতেও বিভিন্ন জায়গায় গাছ পুঁতে ধান পুঁতে কোথাও মাছ ধরে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। এরা একটা নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আমরা মুভমেন্ট করলেই ডিওয়াইএফআই এসএফআই মুভমেন্ট করলেই পুলিশ চলে আসছে, তৃণমূলের লোকজন চলে আসছে এবং তারা বলছে যে রাস্তার কাজ অবিলম্বে শুরু হবে। আজকে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করতাম, কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বাধা দিয়েছে প্রথমে এবং তারপরে ওনারা নির্দিষ্ট জায়গায় কথাবার্তা বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন খুব শীঘ্রের মধ্যেই এই সার্ভিস রোড রিপেয়ারিং কাজ শুরু হবে। তাদের কথা রেখে আমরা আজকের দিনে ছেড়ে দিয়েছি। আজকে মহরমও আছে, একটা উৎসবের অনুষ্ঠানও আছে, আমরা বন্ধ করলাম আমাদের প্রোগ্রাম। আর যদি 20 দিন 15 দিনের মধ্যে না সার্ভিস রোড রিপেয়ারিং কাজ শুরু হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে জাম করে দেবো। আমার নাম অনুপম চ্যাটার্জি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में कोविड फाइटिंग क्लब के गठन को लेकर शनिवार को श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने शर्मिष्ठा बैंक्वेट हॉल में 32 वार्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में कोविड फाइटिंग क्लब के गठन को लेकर शनिवार को श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने शर्मिष्ठा बैंक्वेट हॉल में 32 वार्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, पार्षद अनिमेश दास, पार्षद गुरदास चटर्जी, पार्षद दीपा चक्रवर्ती, पार्षद श्रावणी मंडल, भानु बोस सहित विभिन्न क्लबों के अध्यक्ष तथा सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ठीक है ठीक है। কাজ আগামী দিনে করতে হবে সেই সব নির্দেশ মাননীয় মন্ত্রীর মুখ থেকে শুনবো। তার আগে আমরা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষকদের তরফ থেকে দু একজনকে বলবো তাদের কিছু বক্তব্য রাখার জন্য, যে কিভাবে দলের কাজ কিভাবে প্রতিটা ক্ষেত্রে যাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় বা সেইসব এলাকায় যেখানে শিক্ষকতা করি সেই সব এলাকায় এই আক্রান্তের আগে আক্রান্তের সময় যে ধরনের প্যানিক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই প্যানিকটাও মানুষের কাছ থেকে কাটিয়ে তুলতে হবে। আমরা এখনো পর্যন্ত যেটা দেখেছি পড়েছি যে প্রায় 153 রকমের করোনা ভাইরাস আছে। করোনা ভাইরাস মানেই জ্বর হবে, করোনা ভাইরাস মানেই গলায় ব্যথা হবে, করোনা ভাইরাস মানেই শ্বাসকষ্ট হবে, তা কিন্তু নয়। আজকাল শতকরা 80% দেখা যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাসটা উইদাউট সিমটমস, কোনো সিমটমস নেই। আবার করোনা ভাইরাসের সিমটমসটা একটু আলাদা ধরনের, কারণ লুজ মোশন হচ্ছে করোনা ভাইরাস, কারণ কনজাংটিভাইটিস হচ্ছে করোনা ভাইরাস, কারণ শরীরে র্যাশ বেরোচ্ছে, সেটা করোনা ভাইরাস। তো 153 রকম করোনা ভাইরাস এখনো পর্যন্ত যেভাবে করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের থেকে এটা পরিলক্ষণ করা গেছে এবং খবরের কাগজে আমি পড়েছি। আমি ডাক্তার নই বা আমি এই ব্যাপারে এক্সপার্টও নই, তাই খুব হালকাভাবে নিলে হবে না, কিন্তু প্রচারটা বাড়াতে হবে যে করোনা ভাইরাস কিন্তু মারাত্মক কিছু না। আমরা আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছে যে বাইরে বেরোলে মাস্ক করবে। সুতরাং করোনা ভাইরাস মোটামুটি মার্চের থেকে আমাদের রাজ্যে বা দেশে তার প্রভাব শুরু করেছে। ঠিক সেই সময় কিভাবে এর বিরুদ্ধে প্রচার লড়াই করা যায়, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের যে ক্ষেত্র, সেইভাবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে
স্থানীয়ভাবে আমরা অনেকবার বসেছি, মিটিং করেছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি মানুষের কাজ পর্যন্ত সেই প্রচারগুলো পৌঁছে দেয়। করোনা ভাইরাসের সময় সব থেকে যেটা মানুষ অসুবিধায় পড়েছিলেন, যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় 65 দিন লকডাউন ঘোষণা করে দিয়েছিল। অর্থাৎ যারা রোজ অনেক রোজ খান, তাদের খাবার কিভাবে চলবে, তারা খাদ্যদ্রব্য কিভাবে পাবেন, কোন পরিবারকে অনারে থাকবে, সেই ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা কিন্তু কেন্দ্র সরকার করে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি 1 বছরের জন্য রেশন বিনা পয়সায় করে দিয়েছেন, ফ্রি। খালি যাদের রেশন কার্ড আছে তাদের জন্য নয়, যাদের রেশন কার্ড নেই, আমাদের রাজ্যে থাকে, খালি সেইটুকু প্রমাণ দিলে তাদেরকে কুপন বিলি করা হয়েছিল, তাদের রেশন দেওয়া হয়েছে এবং এখনো দেওয়া হচ্ছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে করোনা ভাইরাসের এই প্রকোপের সময়েও অনাহারে মৃত্যুর খবর কিন্তু একটাও নেই, যেটা অন্যান্য বহু রাজ্যে বহু মানুষ আপনারা দেখেছেন, কাগজেও দেখেছেন, টিভিতেও দেখেছেন, অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থাও আপনারা দেখেছেন, যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ঠিক কোন পর্যায়ে চলে গেছিল। আমি তো গর্ব করে বলতে পারি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিল যে ক্লাবগুলো নিজের নিজের পাড়ায় যুবক ছেলেদের সেই সমস্ত ক্রীড়া সরঞ্জাম কিনে দেবে, সেই সমস্ত জায়গায় থাকবে, তারা করেছে। আমি অন্যান্য পাড়ায় যাচ্ছি না, আমি আমার ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলতে চাই। কারণ প্রত্যেক একজন বললেন যে শ্রাবণী মন্ডলের উদ্যোগে করেছে, সুবল বলল যে গোপালনগর ক্লাব আমাদের ওয়ার্ডে পড়ে, রূপক মজুমদার রয়েছে, রবি রানা রয়েছে, আমাদের ওয়ার্ডের ক্লাব সিনিয়র সিটিজেন, কারো 65 বছর বয়স, কারো 70 বছর বয়স। আমি দেখেছি তারা 6 বার 7 বার মানুষকে ত্রাণ দিয়েছে, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছে। এই মধ্যেখানে যখন আমাদের হসপিটালে রক্তের অভাব তৈরি হয়েছে, আমরা দেখেছি যে যুব সংঘ যে ক্লাবকে মনে হয় টাকাতে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাদের দেখেছি স্পোর্টস করেছে, কোভিডে মানুষের পাশে থেকেছে, বাড়ি বাড়ি গেছে, প্রত্যেক ডিসপেন্সারি করা হয়েছে। এখন আমাদের ওই ক্লাবের পাশে একজনের কোভিড আক্রান্ত হচ্ছে, ভর্তি হয়েছে দুর্গাপুরে, কালকেও তার বাড়িতে স্যানিটাইজার ওই ক্লাবের সদস্যরা করেছে। কিন্তু আমাদের একটা দুঃখ আক্ষেপ থাকে, কারণ যেহেতু আমরা রাজনৈতিক মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করবো যে যদি আপনারা সেই জায়গায় একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে দেন, যে এই ছবিটা এই ক্লাবের মাধ্যমে এই উন্নয়নটা করুন। আমরা একজন বললেন যে আমরা একটা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল, আমরা তাদের খাবার দিলাম, কিন্তু ওই লোকটা জানলো না যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া টাকায় ওই খাবারটাও পেল, ও কিন্তু জানলো না। ও জানলো যে এই ভদ্রলোক আমার উপকারটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভি নিউজ। जर्जर हुए रास्ते में रविवार की सुबह कांग्रेस की ओर से एक अभिनव बैल द्वारा उस स्थान पर हल घुमाकर तथा धान बोकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ रहीमपथ मोड़ से रैली निकाली गई, जो कि अमराई रोड पर जाकर समाप्त हुई। তিনি দিয়েছিলেন গৌতম সাহা, তিনি এ ব্যাপারে কোনো দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আমাদের বারবার বলা হয়েছিল আমরা বছরে 2 কোটি টাকা ট্যাক্স দিই দুর্গাপুর আমরা যারা যুক্ত আছেন, তারা সেই ওহেবি রোডের ট্রাকের থেকে পয়সা উপঢৌকন কামাচ্ছেন আর এই রোডটাকে ভাঙার চেষ্টা করছেন। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো। বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে জাতীয় কংগ্রেস আমরা আজকে লাস্ট চেতাবনী দিয়ে যাচ্ছি, যদি এই রোডের সংস্কার অবিলম্বে না হয় তাহলে আমরা কর্পোরেশন ঘেরাও করে মেয়রের চেয়ারটাকে দখল করব। এটা আমরা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, পরিষ্কার ভাবে বলে যাচ্ছি।
হয় দুর্গাপুরের উন্নয়ন করুন। দুর্গাপুরের বিধায়ক আপনার এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব আপনি নিয়ে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। এই নগর নিগম এখন মতো রোড সংস্কার করছে না কেন? অপদত্ত মেয়র জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। এই রোড সংস্কার হচ্ছে না কেন? অপদত্ত মেয়র তুমি জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। বন্দে মাতরম। এটা কেন? দেখুন, বিগত কয়েক বছর যাবৎ এই নেতাজি সুভাষ রোডটা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমরা বিভিন্নভাবে দুর্গাপুর ইস্পাত কর্তৃপক্ষ এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম রোডটা সংস্কার। হ্যাঁ, পুরো রোডটা এইখান থেকে একদম নেতাজি সুভাষ পর্যন্ত পুরো রোডটা। এইটাকে এই যে 10-12 কিলোমিটার রোড, এটা দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা। আমরা ডিএসপি কর্তৃপক্ষর কাছে যখন গেছি, তারা বারবার বলেছে যে আমরা বছরে 2 কোটি টাকা ট্যাক্স দিই নগর নিগমকে, এবং এই পেরিফেরি রোডের সংস্কার করার কথা দুর্গাপুর নগর নিগম। দুর্গাপুর নগর নিগম সেটাও স্বীকার করছেন, হ্যাঁ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখানে তারা উন্নয়ন করছেন না, এখানে তারা রোডের সংস্কার করছেন না। সামনে এই ওয়ার্ডেই এখানে দুর্গাপুর নগর নিগমের মেয়র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তিনি এখানে থাকেন না, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধাননগরে গেছেন, সেখানে উন্নয়ন করতে চাইছেন, সিটি সেন্টারে করতে চাইছেন। অথচ এই ওয়ার্ডগুলো যেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ এইখানে রাস্তা ভাঙা, এখানে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত তার নেই। আমরা এই প্রতীকী আজকে প্রতিবাদ করেছি, এবং এখানে আমরা নাঙল নিয়ে ধান নিয়ে এখানে আমরা ধানের চাষ করেছি। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি দুর্গাপুরের এই অঞ্চল দিয়ে অবৈধ অধিক বোঝাই করা ট্রাক ব্যাপকভাবে মাল নিয়ে এই রোডগুলো প্রতি যাচ্ছে, এবং এখানকার স্থানীয় নেতৃত্ব এবং এখানকার পুলিশ প্রশাসন তারা সেখান থেকে তাদের উপঢৌকন নিচ্ছেন। তার জন্য হেভি লোডেড গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে এই রাস্তাটাও ভাঙছে, কোনো সুরাহা নেই। কর্পোরেশনের মেয়র তিনি এখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, আজ তৃণমূলের সরকার, তারা ব্যস্ত কে মেয়র হবেন, কে এমএলএ হবেন, কে এমপি হবেন, কে কোথা থেকে মাল কামাবেন, তার লড়াই চলছে। আমরা তাই আজকে এই প্রতিবাদ করে কীভাবে আমরা এই প্রতিবাদ করেছি, পরবর্তীকালে যদি এটা রোস্টার তৈরি না হয়, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করে কর্পোরেশনকে স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য হব। কি নাম আপনার? দেবেশ চক্রবর্তী, প্রাক্তন জেলা সভাপতি, আইসিসি সদস্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल सीपीआईएम महिसिला कमेटी की ओर से शनिवार को महिसिला बड़तला बाजार में कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। आसनसोल सीपीआईएम महिसिला कमेटी की ओर से शनिवार को महिसिला बड़तला बाजार अंचल में कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। कमेटी के संयुक्त सचिव प्रवीर मालाकार ने बताया कि आज यहां काफी कम खर्चे पर कमेटी की ओर से कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने अपना जांच करवाया। কি চালাচ্ছে অতর না বলবো না বলো তুমি করে আমরা ছবি তুলবো আমার বেশিগুলো তোলা কোনো যাই হোক দরকার দিদি খারাপ হওয়া থেকে না ভবিষ্যৎ সামনে 85 নম্বর 86 নম্বর ওরা সব আছে এই পতাকাগুলো আছে এখানে গ্লাসটা আছে নাকি তাদের কাছে করে দিন গ্লাসটা ছড়াই একদম না ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী মহিশিলা কলোনি অঞ্চল আসানসোল 2 নম্বর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে আমরা এই করোনা অতিমারি যা গোটা বিশ্ব জুড়ে চলছে, যে আতঙ্কগ্রস্ততা মানুষকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ধরেছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বামপন্থীরা আমাদের মহান পবিত্র কর্তব্য হিসাবে মনে করি। সেই কর্তব্যের অংশীদার হিসাবেই আমরা এই কাজ করছি। কোভিড অ্যান্টিবডি টেস্ট ক্যাম্প আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন টোটালি ICMR এর গাইডলাইন অনুযায়ী থাইরো কেয়ার। এই থাইরো কেয়ার ওনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। যতটা
সম্ভব কম টাকায় মাত্র 400 টাকা করে আমরা এটা করছি। টাকা নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে, এই টেস্ট এত সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে, তার জন্যই আমরা এটা করছি এবং সমস্ত এই অঞ্চলের মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি। আশা করছি আমরা আগামী দিনে আরও সহযোগিতা পেলে এই যে অতিমারি এবং সেই অতিমারিকে নিয়ে মানুষ যে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আছে, মানুষের যে আজকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আছে, সরকার, সে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, যাদের এটা করণীয় ছিল তারা যে কাজ করলো না, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় সে কাজ করছি এবং করব। আমরা মানুষকে সাথে নিয়ে এই যে মানুষের আতঙ্কগ্রস্ততা সেটা কাটিয়ে তুলব এবং এই যে করোনা অতিমারি এর বিরুদ্ধে মানুষের জয়যাত্রা, সেই জয়যাত্রা ঘোষণা করবই। কতজন আজকে জয়ী হবে? কতজনের টেস্ট হলো? ইতিমধ্যেই 180 জন, 182 জন দিয়ে ফেলেছেন। আরও আমরা 200 জন টার্গেটে 200 পার করে যাবে। সারাদিন আরও চলবে, 4:30 একদিনেরই? একদিন। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম প্রবীর মালাকার এবং এটা জবা সান্যাল আছে। আমরা দুজন হচ্ছি এই কমিটির, এই যে অ্যান্টিবডি টেস্ট কমিটি, তার জয়েন্ট সেক্রেটারি। অরিজিৎ দেবনাথ আছে আমাদের ট্রেজারার। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবি নিউজ। बांकुड़ा के विष्णुपुर ब्लॉक अंतर्गत उलियाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान के घर से कुछ हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद से इलाके में उत्तेजना का माहौल देखा गया। बांकुड़ा के विष्णुपुर ब्लॉक अंतर्गत उलियाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान के घर से कुछ हथियार बरामद किए गए। रविवार की सुबह स्थानीय बेलियाड़ा ग्राम के स्थानीय लोगों तथा पुलिस ने मिलकर तृणमूल के उस पंचायत प्रधान तस्लीमा खातून के घर पर जांच अभियान चलाया, जिसके तहत पंचायत प्रधान के घर से 3 एक नली वाली बंदूक, 5 राउंड गोली, 1 हाथ कमान तथा कुछ बम बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त को बांकुड़ा के विष्णुपुर ब्लॉक के बेलियाड़ा ग्राम में तृणमूल के उलियाड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान शेख बाबर अली की हत्या हुई थी। ग्रामवासियों का मानना है कि उलियाड़ा ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान तस्लीमा खातून के पति तृणमूल नेता रहीम मंडल के नेतृत्व में ही शेख बाबर अली के ऊपर हमला किया गया था एवं उसकी हत्या की गई। शेख बाबर अली के हत्या के बाद अभियुक्त पंचायत प्रधान तस्लीमा खातून तथा उसका पति रहीम मंडल इलाके को छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद कौतुलपुर से पुलिस ने रहीम मंडल को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर रविवार की सुबह बेलियाड़ा ग्राम के स्थानीय लोगों ने रहीम मंडल तथा उसके भाई के परिवार के अन्य कई सदस्यों तथा उसके घर की तलाशी ली। पंचायत प्रधान रहीम मंडल के घर में तलाशी करने पर हथियार बरामद किए गए। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय राधानगर फाड़ी में की, जिसके बाद राधानगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हथियारों को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद से इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है, जिसे विशाल पुलिस वाहिनी द्वारा शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ঘটনা যেটা ঘটেছে, এখন আমাদের গ্রামের যেগুলো ছিল ওরা হচ্ছে সিপিএম থেকে আগত বা দীর্ঘদিনের ওরা সিপিএমের হারমাত। ওরা গ্রামটাকে সবসময় একটা অশান্তি বা আপনারাও দেখলেন ওখানে যে মদের বোতল 24 ঘন্টা, আমাদের এটা মুসলিম এলাকা, এখানে আমাদের মদ চলে না, কিন্তু ওরা 24 ঘন্টা মদ খেয়ে মদে আতঙ্ক করে পুরো গ্রামটাকে যখন খুশি বোমবাজি করছে। বা ওদের একটা এমন একটা মনোভাব যে মানে ওরা সিপিএম থেকে এসে হার মাত্র। আর ওই বম পিস্তল আপনারাও দেখলেন যে কত বম পিস্তল উদ্ধার হলো। ওরা শুধু একটা না, বাবলুকে যে মার্ডার করেছে 1 আগস্টে, আরও লোককে মার্ডার করা দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের পুলিশ প্রশাসনকে বলাও হয়েছিল, তখন বাড়িতে বেরিয়েছে ওর দাদার বাড়ি, ওর ভাইয়ের বাড়ি আছে সবুর মণ্ডল, তার বাড়িতে 2 রাউন্ড পিস্তল, 2টো পিস্তল বেরিয়েছে 2 রাউন্ডের। আরও বম বেরিয়েছে। এইখানে যে একটা নুরজামাল, ওরই ভাই, ওর একটা বাড়ি মানে হয়েছে, কিছুটা হয়ে বন্ধ রয়েছে, ওই বাড়িটাতে চারদিকে বালির নিচে ওরা কিন্তু বম রেখেছে। সেগুলো আমরা 2টো বালতি বার করা হয়েছে। আরও আছে, আমরা গড়াইবাবুকে বলেছি যে এটা একটা করুন, যে মেশিন নিয়ে এসে চেক করুন, কারণ এগুলো আমাদের হাতে চেক করা সম্ভব নয়। কোথায় কি মাল আছে সেগুলো তো আমরা বুঝতে পারছি না, হয়তো কোনো দুর্ঘটনা আবার ফের ঘটে যাবে। তা আমরা চাই শান্তি, আর এই দোষীগুলোর জন্য কঠোরতম শাস্তি, এদের সাজা বা ফাঁসি যদি হয়। গ্রাম মানে এই ব্যক্তিগুলো, এই প্রধানের যে গোষ্ঠীটা আছে, এই ব্যক্তিগুলো যদি গ্রাম থেকে মানে ওদের যদি পুলিশ প্রশাসন শাস্তি দিয়ে দেয়,
গ্রাম আর কোনোদিন ঝোড় ঝামেলা হবে না, গ্রাম পুরো শান্তি হবে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंग तृणमूल शिक्षा समिति उत्तर ब्लॉक की ओर से रविवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षकों को लेकर राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में कल्याणपुर हाउसिंग स्थित सुगम मैरिज हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। पश्चिम बंग तृणमूल शिक्षा समिति उत्तर ब्लॉक की ओर से रविवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षकों को लेकर राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में कल्याणपुर हाउसिंग स्थित सुगम मैरिज हॉल में एक बैठक की गई। मौके पर MMIC अभिजीत घटक, पार्षद अनिर्वन दास, समिति के डॉक्टर गुरदास चटर्जी, राजीव मुखर्जी, डॉक्टर उदास चक्रवर्ती, चंद्रशेखर कुंडू, दीप्ति राय इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। যারা প্রফেসর আছে তারা তৈরি করেছেন, এর সঙ্গে আপনাদেরকেও আপনাদের জোড়া হবে। সচেতন সমাজ আমাদের উত্তর বিধানসভার সমস্ত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এলাকায় এলাকায় গিয়ে তারা মানুষকে কোভিড বা আরও যে সমস্ত উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बर्नपुर स्थित राधानगर इलाके में भाजपा आसनसोल दक्षिण जोन की ओर से एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को राधानगर के एक हॉल में आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बर्नपुर स्थित राधानगर इलाके में भाजपा आसनसोल दक्षिण जोन की ओर से एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष लखन गुरोई, कृष्णेंदु मुखर्जी, SN लांबा, आशा शर्मा, पवन सिंह, शिवनाथ वर्मा इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में लखन गुरोई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 7 अगस्त को भाजपा के शीर्ष नेताओं ने निर्देश दिया है कि राज्य में 2021 तक सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 3 करोड़ तक करनी होगी, जहां हर विधानसभा में 1 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। बैठक के दौरान वार्ड संख्या 56 से 27 नए कार्यकर्ताओं को भाजपा को सदस्यता दिलाई गई। 10 मिनट समय दीजिए हम लोग को भी। 10 मिनट बस। ঠিক আছে, খেলে বলো কর্মী কারা, কোনো চাকরি নেই, চাকরি দিলে কেউ ভ্যাকেন্ট চাকরি নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের ওরা কাটবাই নি। সেজন এমপ্লয়ি সে ইসকো চাকরি করে, সে চাকরিটা করেছে, তার 2 ছেলে আছে, তো ছেলে চাকরি পায়নি, তো সে কি করবে? ছেলের বাবা চাকরি তো হলো না, ছেলে বড় হয়েছে, সংসার করতে হবে, বড় হয়েছে, চাকরি পাচ্ছে না, কি করতে হবে ছেলের জন্য? তাই ধরে নিন যে টাকা পেয়েছিল রিটায়ারমেন্টের, সেখান থেকে পেয়েছে 50 ব্যবসা করো তুমি, তো সেই ছেলে আমাদের এখানে বাজার সভাপতি দিলীপ ঘোষ আর 7 তারিখে 7ই আগস্ট ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গে 3 কোটি মেম্বারশিপ করতে হবে। তার মূলত কারণ আগেও বলেছি, তার মূল কারণ কংগ্রেস থেকে, সিপিএম থেকে, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার কার্যকর্তা যেভাবে পার্টি যোগদান করছেন এবং তার আবেদন করছেন আমাদের মেম্বারশিপ করা হোক। আমরা 19 সাল নির্বাচনের আগেই মেম্বারশিপ করেছি। যেহেতু এই বাংলায় একটা বড় পরিবর্তন আসছে এবং 21-এ নির্বাচন আছে, আর সেখানে দল ছেড়ে প্রতিদিন অনেক যোগদান করছেন, সেই কারণে আমরা এই বিধানসভাতে আমাদের লক্ষ্য রাখছি 1 লক্ষ মেম্বারশিপ এই বিধানসভায়। সেই কারণে এই মণ্ডলের আমাদের গণেশ মার্টির যে নেতৃত্বে যে বৈঠক, এই মণ্ডলের আমাদের আজকে এই মূল বিষয় ছিল যে মেম্বারশিপ করতে হবে,
বাড়ি বাড়ি গৃহসম্পদ অভিযান মোদিজি সেটা করতে হবে, এবং 4 তারিখে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই, সেই দিলীপ ঘোষ নেতৃত্বের সমস্ত এসডি অফিসে যে আমাদের গণতন্ত্র বাঁচাও দিবস পালন করা হচ্ছে, আর আসানসোলে রবীন্দ্র ভবনের সামনে আমরা সারা জেলার পক্ষ থেকে গণতন্ত্র দিবস পালন করব। সেই কারণে এখান থেকে যারা মানুষ যেতে পারেন এবং মেম্বারশিপ হতে পারে, এবং কর্পোরেশন ইলেকশন 21 নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে কী করা যায় তার যে পুরোপুরি পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনার বৈঠক ছিল আমাদের। আজকেও দেখলেন যেখানে 56 নম্বর ওয়ার্ড থেকে 27 জন তাজা যুবক তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে তারা পার্টি যোগদান করলেন। আর এই কারণে আমাদের বৈঠক, সেই বৈঠকে আগামী রণনীতি রণকৌশল করার জন্য আমরা বৈঠক প্রস্তুত ছিলাম। আজকে কতজন যোগদান করলেন? 56 নম্বর ওয়ার্ড থেকে 27 জন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে পার্টিতে যোগদান করলেন, বিজেপি যোগদান করলেন। কালকে বারাবণীতে একটা ধস হয়েছে এবং সেখানে ব্যুরো রিপোর্ট, পিভি নিউজ। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने रविवार को सालानपुर ब्लॉक के कल्याण ग्राम पंचायत के मनोहर ग्राम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव के घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने रविवार को सालानपुर ब्लॉक के कल्याण ग्राम पंचायत के मनोहर ग्राम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव के घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। कुछ दिन पूर्व गांव के कुछ लोग विधायक के पास जाकर गांव की समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए गांव का दौरा करने का आवेदन किया था। रविवार को विधायक विधान उपाध्याय ने पूरे मनोहर गांव का दौरा किया। गांव के लोगों ने बताया कि हमारी मूल समस्याएं घर तथा यहाँ की सड़कें हैं। विधायक विधान उपाध्याय ने आश्वासन देते हुए कहा कि इन सभी समस्याओं को बहुत जल्द हल किया जाएगा। ग्राम निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ जिला परिषद के अधिकारी मोहम्मद अरमान,
सालानपुर ब्लॉक के महासचिव, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भोला सिंह, कल्याण पंचायत के उप प्रमुख श्रीकांत पातार सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। নিচু মনোহরা থেকে আমাকে ফোন করেছিল এখানকার ছেলেরা। ফোন করার পর দেখা করার জন্য বলেছিল, তো যেহেতু পরশুদিন আমি বিজি শিডিউলে ছিলাম, আমার 3-4খানা প্রোগ্রাম ছিল সকাল থেকে, তো আর দেখা করতে পারিনি। আমি টাইম দিয়েছিলাম গতকাল, তো গতকাল সকালে গেছিল। যাওয়ার পর ওরা আমাকে ভিডিও ক্লিপ দেখাচ্ছিল রাস্তাঘাটের। তো আমি বললাম যে ছেড়ে দে, ভিডিও ক্লিপ দেখাতে হবে না, আমি তোদের কালকে আজকে আসার কথা বলেছিলাম। তো আমি যথারীতি আজকে গ্রামে ঢুকেছি, গ্রামে দেখলাম সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে মানে যোগাযোগের জন্য গ্রামটাতে উন্নয়ন হয়নি। রাস্তাঘাটটা মেন গ্রামে হয়ে গেছে, বাদ বাকি প্রথম দিক এবং নিচের দিকটাতে রাস্তাঘাট নেই। গ্রামের অসুবিধা আছে, খুব গরিব মানুষ থাকে এখানে। তো আমি ওদেরকে বললাম যে গ্রামটাতে আমরা যতটা পারবো, মানে আমি নিজে নজর দিয়ে গ্রামটাকে আমি উন্নয়ন করাবো। কি কি চাহিদা উঠে এলো? এদের রাস্তাঘাট নেই, জলের লাইন অলরেডি হয়ে গেছে, ঘর বাড়িও এসছে, 21 জনের মতন ঘর বাড়ি এখন এসছে। আবার 59 জনের অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে, তাদেরটা হয়তো 21টার পরে আবার 59-এ চলে আসবে। তো ওই সব ঠিক আছে, রাস্তা মানে যোগাযোগটাই মেন, এদের কোনো দিক দিয়ে যোগাযোগটা নেই। তো যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে ভালো করে। মানে যেমন উপর মনোহরা থেকে নিচে মনোহরা আসছে, রাস্তাটা উপর মনোহরার কিছু থেকে নিচে মনোহরা পর্যন্ত রাস্তাটা একদমই নেই, মানে মরম দেওয়া আছে। ওই রাস্তাটাকে আমাকে করে দিতে হবে। খুব মানে এই লকডাউনটার মধ্যে আমি পাচ্ছি না তাড়াতাড়ি, না আজকে বলে দিতাম যে আমি কবে থেকে কাজে লাগাবো। গ্রামটাকে আমি নিলাম, দত্তক ফত্তক নয়, গ্রামটাকে আমি ভালোবাসলাম, গ্রামটাকে আমি নিলাম আজ থেকে। গ্রামটার উন্নয়ন আমি 100% করব আমার তরফ থেকে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে, মমতা ব্যানার্জির পক্ষ থেকে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुछ दिनों पहले बांकुड़ा के 2-3 वार्डों के निवास स्थल से एक के बाद एक चोरी की घटना से इलाके के लोग काफी भयभीत थे। इलाके के निवासियों ने सुरक्षा की मांग करते हुए पथावरोध किया। कुछ दिनों पहले बांकुड़ा के 2-3 वार्डों के निवास स्थल से एक के बाद एक चोरी की घटना से इलाके के लोग काफी भयभीत थे। इलाके के निवासियों ने सुरक्षा की मांग करते हुए पथावरोध किया। इसी क्रम में शुक्रवार को एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा सड़क से हटाया गया। एक और जहां शहर की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा, वहीं दूसरी ओर शहर से सटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। देर रात चोरों द्वारा एक दुकान और एक घर से नकदी एवं गहने लेकर फरार हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बदमाशों ने बांकुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के पुआ बागान इलाके में 4 छोटी दुकानों के ताले को तोड़कर दुकान का सारा सामान लूट लिया एवं दुकान के कैश बॉक्स में रखा कैश भी लूटकर फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने खिड़की की ग्रिल काटकर एक घर में प्रवेश किया एवं वहां रखे 10,000 रुपए नगद और सोने के आभूषणों की चोरी कर वहां से भाग गए। सोते समय परिवार के सदस्यों को इसकी भनक तक न लगी। परिवार के सदस्यों को आज सुबह चोरी के बारे में पता चला। इलाके के कई दुकानों एवं घरों में चोरी की घटना से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश का माहौल व्याप्त है एवं पुलिस द्वारा किए जाए कार्य की निंदा करते हुए लोगों ने अपने आक्रोश को पुलिस के खिलाफ व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि पुआ बागान क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही है। चोरी को लेकर इलाके में दहशत फैल गया है। রাত্রেবেলা হয়ে দেখি দুজন ঢুকেছিল, না জানি না জানলা কাটা, আমরা এখানে শুয়েছিল, মা মেয়ে আর লাতি লেদিনালি শুয়েছিল। দুজন ঢুকে পরে আমাদেরকে আসি পরে মানে বলছে চুপ, তোরা চুপ, একদম চুপচাপ থাক, নাহলে তোদের দিকে মারিয়ে দেবো, যেখানে যা আছে বের করে দেব। আলমারির উপরে চাবি পাইলো, চাবি খুলে পরে সব বস্তু জিনিস মানে গয়নাকাঠি যা ছিল সব। গয়নাকাঠি ছিল 3-4 ভরির মতো ছিল গয়নাগুলো। নগদ 10,000 টাকা ছিল, 10,000 টাকা ওটাও। কজন এসেছিল মনে হচ্ছে? 2জন এসেছিল, 2জন এসে ঢুকেছিল। দিয়ে আমরা চুপচাপ শুয়ে দিয়েছি, ভয় আর আকারি নেই, আমরা কিছু বলিনি ভয়ে। কটার সময় হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা তখন 1:30টা বাজবে, 1:30টার সময় 2:10 যখন হয়েছে তখন ওরা চলে গেছে। হ্যাঁ, আমার নাম প্রতিমা পোড়ামালিক। ঘটনাটা কালকে রাতে ওই সাইডের কোপাট ভেঙে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। সিঙ্গিয়ার ছিল, বিড়ি ছিল, সাবান ছিল, কোলগেট ছিল, অনেক কিছুই ছিল। সবই ছিল। সব নিয়ে চলে গেছে। এসে দেখছি কোপাট ভাঙা আছে, দরজা ভাঙা,
আর ভিতরে কোনো মালপত্র কিছু নেই, সব নিয়ে চলে গেছে। পুলিশ এসেছিল, পুলিশ এসে দেখে চলে গেল। বুলবুল ঘোষ। গতকাল রাত্রে পোয়াবান মোড়ে বেশ কিছু দোকান ডাকাতরা লুটপাট চালায় এবং বেশ কিছু দ্রব্য সামগ্রী লুট করেছে, দোকান ভাঙচুর করেছে। এবং তার সাথে ওই আমাদের একটা নতুন বস্তি আছে, নতুন বস্তিতে ভদ্রমহিলা থাকেন, ওনাকে মানে বেঁধে রেখে দরজা ভেঙে জানলার রড কেটে তারা ঢুকেছে। ঢোকার পরে গয়নাগাটি আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে, গয়নাগাটি লুট করেছে, টাকা পয়সা কিছু ছিল সেটাও লুট করেছে। আমরা এই মুহূর্তে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ এসছে, পুলিশ তদন্ত করছে। এই মুহূর্তে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমরা চাই প্রশাসনের কাছে এটা তদন্ত করে ডাকাত দলকে ধরা হোক এবং পোয়াবাগান মোড়ে মানে স্থায়ীভাবে নিরাপত্তা রক্ষী দেওয়া হোক। মধুসূদন ডাগর। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सुभाष स्वदेश भावना संस्था के संस्थापक गोपालाचार्य द्वारा रानीगंज क्षेत्र के अशोक पल्ली स्थित चौरंगी मैदान में 8 फुटबॉल टीमों को फुटबॉल प्रदान की गई। सुभाष स्वदेश भावना संस्था के संस्थापक गोपालाचार्य द्वारा रानीगंज क्षेत्र के अशोक पल्ली स्थित चौरंगी मैदान में 8 फुटबॉल टीमों को फुटबॉल प्रदान की गई। इस विषय में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कोच सुबीर राय ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके के कुछ नौजवान मैदान में आकर काफ़ी अच्छी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नौजवान अपने कार्य को करने के साथ साथ फुटबॉल की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा उनके प्रैक्टिस को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग मैदान में एकत्रित होते हैं। साथ ही साथ सरकारी नियमों का पालन करते हुए अर्थात मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग फुटबॉल का खेल देखते हैं। अतः खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने हेतु ही उन्हें फुटबॉल प्रदान की गई। আজকে আমরা এটা ফুটবলটা দেওয়া হলো। রানীগঞ্জের লিগ বন্ধ, বড় একটা দুঃখজনক ঘটনা যে খেলাধুলা আমাদের একটা অঙ্গ স্বাস্থ্যের পক্ষে। তো আমাদের সুবীর রয়েছে, সুবীর একটা কোচিং ক্যাম্প চালায়, রানীগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে যায়, বিভিন্ন গরিব বস্তি এলাকার ছেলেদের এসে ফুটবল খেলায়। তো সুবীরের এই মানসিকতাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের সুভাষ স্বদেশ ভাবনার পক্ষ থেকে। এবং আমরা 9টা টিমকে আজকে এই ফুটবল দিয়ে প্রদান করছি এবং কচিকাচারা যারা এই খেলছে, মাঠে যারা রয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করি এবং সেই সঙ্গে তাদের সুস্থ জীবন, তাদের মনের বিকাশ হোক, স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটুক, এটাই আমাদের লক্ষ্য। খেলাধুলাতে যে মানুষ উৎসাহ দান, একটা বিবেকানন্দ যেটা বলেছিলেন যে গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা অনেক শ্রেয়, অর্থাৎ ফুটবল খেলাধুলার মধ্যে মাঠে যারা থাকে তারাই প্রকৃত নারায়ণ, তারাই জীব সেবা করে। এটার জন্য আমাদের 9টা টিমকে খেলা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে কলোনির মধ্যে হালদারবান, মেথরপাড়া এইসব ছেলেগুলো ফুটবল খেলতো। আমি একদিন দেখলাম এরা সারাদিন কাজ করার পরে এরা খেলছে ফুটবল, খুব ভালো লাগলো। এমনি আশেপাশে এমনি গালাগালি খিস্তাখিস্তি এত, তো আমাকে বললো ওরা, তারপরে আমি আসলাম, এদেরকে একটু দেখালাম। এরা এখন খুব সুন্দর ফুটবল খেলছে। ডেলি বিকেলবেলায় মোটামুটি সবাই মাস্ক পরে ডিস্টেন্স রেখে যদি সবাই বসতে পারে তাহলে আমি ভাবলাম এদের একটা খেলা শুরু করা যাক। পাড়ার মধ্যে খুব ভালো খেলা হচ্ছে, সবাই দেখছে। এখন পরিবেশটাও দারুণ হয়ে গেছে, সমস্ত পাড়া বাইরে থেকেও লোক আসছে, সবাই একটু ডিস্টেন্স মেনে মুখে মাস্ক পরে খেলা দেখছে, খুব ভালো লাগছে। চলো, এটা 8টা টিম পার্টিসিপেট করছে। হ্যাঁ, এই 8টা এই কলোনির মধ্যেই, আর সারাউন্ডিং কলোনি, এই মোলডাঙ্গা, মেথরপাড়া, হালদারবান, অশোকপল্লী, এগুলো সব মিলে এই খেলাটা হচ্ছে। খুব ভালো খেলা হচ্ছে। সমস্ত লোক রোজই খবর নেই যে আজকে খেলা আছে নাকি, আজকে খেলা নাকি। এই শেষ পর্যায়ে এলো, যাই আজকে আমাদের গোপালদা খুব ভালো একটা কাজ করলো, যেটা আমাদের বলের খুব অভাব হচ্ছিল। হ্যাঁ, সে বল পেলাম আমরা, খুব ভালো লাগলো। এমনি করে যদি, আমার নাম সুবীর রায়, আমি এমনি অল ইন্ডিয়া ফুটবল फेडरेशन ডি লাইসেন্স কোচিংও করা আছে। ঠিক আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बाराबनी विधानसभा के सालानपुर ब्लॉक में रविवार को सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कार्यालय के समक्ष युवा सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। डीसी उनके पुष्पस्तबक संबोधन। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অনুরোধ করব।
ধন্যবাদ ভাই মিঠুন। এখানে উপস্থিত আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব এই সভায় উপস্থিত আমাদের সকলের নেতা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা সারানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মাননীয় মোহাম্মদ আরমান মহাশয়, উপস্থিত পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বন্ধুবর রূপেশ যাদব, উপস্থিত সারানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক সংগ্রামী নেতা ভোলা সিং, উপস্থিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সংগ্রামী সাথীবৃন্দ। সালানপুর এমন একটা মাটি, যে মাটি সংগ্রামের মাটি, যে মাটি শহীদের মাটি। এই সালানপুরে ভবানী শর্মা থেকে শুরু করে রতন পরেশরা শহীদ হয়েছেন। ব্লকে যারা আমাদের টিম আছে, সেই টিমের মাধ্যমে আজকে আমাদের এই কর্মসূচি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার যুব শক্তিকে, সালানপুরকে, তারা আজকে এত সুন্দর প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে। তো আজকে আমাদের এই সভায় আমাদের পশ্চিম বর্ধমান আমাদের টিএমসির যুব প্রেসিডেন্ট রূপেশ যাদব উপস্থিত আছেন, সায়ন্তন আছেন আমাদের ডিসি বারাবণী, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি ফাল্গুনি আছে, সহসভাপতি, এছাড়া আমরাও আছি। আমি সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে সবসময় আপনাদের সঙ্গে আছি, আপনাদের পাশে আছি। আপনারা যুব শক্তি, যুব সম্প্রদায়, দেশের চালিকা শক্তি। তাই আপনারা যদি এগিয়ে না যান তাহলে কিন্তু পুরো দেশ, পুরো সমাজ পিছিয়ে পড়বে। এবং এই দলটা, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দলটা যেভাবে মানুষের হয়ে কাজ করে চলেছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেভাবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানুষের জন্য, মানুষের ভালো থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এটা আপনাদের কারোর কাছে অজানা নয়। ছোট ছোট ভাই বোন থেকে আরম্ভ করে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষজন কেউ কিন্তু দিদির প্রকল্প থেকে বাদ যান না। সব রকম প্রকল্প মানুষের ভালো থাকার জন্য যত রকম প্রকল্প চালু করে। আজকে আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আজকে আমাদের সভা ছিল সালানপুর ব্লকে। আমরা যুবকদেরকে একটাভাবে যে একটা বিভাজনকারী দল দেশটাকে জাতির নামে, ধর্মের নামে, সম্প্রদায় নামে যুবকদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেকারত্ব আরও বাড়াচ্ছে। রেলকে, সেলকে প্রাইভেটাইজেশন করে যেভাবে যে চাকরি পাওয়ার সুযোগ, যুবকরা শিক্ষান্তে যখন রোজগার করার দিকে, রোজগারের দিকে এগোবে, তখন তার সামনে একটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। কারণ যেভাবে সব জিনিস, সব সরকারি জিনিসগুলোকে প্রাইভেটাইজেশন করা হচ্ছে, পাবলিক প্রপার্টিগুলোকে প্রাইভেট হাতে তুলে ধরা হচ্ছে, সেই প্রাইভেটরা নিজের লাভ করে একদিন আমাদের দেশ ছেড়েও পালাবেন। আগামী বিগত দিনে আমরা দেখেছি যেভাবে দেশ ছেড়ে পুঁজিপতিরা পালিয়েছেন দেশের সম্পত্তি লুট করে। সেই রকমভাবে একটা দেশকে বিক্রি করার চক্রান্তে আমরা যুবকরা একসাথে একাঠা হয়ে এই রকম একটা দল যে দেশে বিভাজন করে দেশকে বরবাদ করার চেষ্টা করছে, সেই জায়গা থেকে আমরা 21-এর বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে কি এইসব সভা করা হচ্ছে? 21 দেখুন, যখন রাজনীতি আছে ভোট তো আসতেই থাকবে, ভোট আসবে, নির্বাচন হবে, সে লড়াই তো হবে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যুবকরা যেভাবে দেশকে বরবাদ করা হচ্ছে, সেই দেশকে বরবাদ করার রক্ষার জন্যই আমরা সংঘবদ্ধ। একটা বড় সংখ্যা বেরোজগার আছে, সেই পুরো ভারতবর্ষ বলুন বা বেঙ্গলে বলুন। রাজ্য সরকার এখন কি পদক্ষেপ নিয়েছে আমাদের রাজ্যের যুবকদের জন্য রোজগারের ক্ষেত্রে? রাজ্য সরকার, আপনি সাংবাদিক বন্ধু আছেন, আপনি ভালো করেই জানেন, আজকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ মন্ত্রণালয় রিপোর্ট করেছেন যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রোজগারের সুযোগ বেড়েছে
গোটা ভারতবর্ষের তুলনা যে জায়গা গোটা ভারতবর্ষে রোজগারের তুলনা সংখ্যা কমছে সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে রোজগারের সংখ্যা বেড়েছে। আমার নাম রূপেশ যাদব, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পশ্চিম বর্ধমান। रानीगंज ब्लॉक तृणमूल की ओर से रानीगंज के 37 नंबर वार्ड की ओर से स्थानीय महावीर कोलियारी में टीएमसी के नए पदभार ग्रहण किए जिला टीएमसी कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह की सम्मान समारोह आयोजित की गई। रानीगंज ब्लॉक तृणमूल की ओर से रानीगंज के 37 नंबर वार्ड की ओर से स्थानीय महावीर कोलियारी में टीएमसी के नए पदभार ग्रहण किए जिला टीएमसी कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह का सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक सांगठनिक सभा भी की गई। यह कार्यक्रम तृणमूल नेता अनिल सिंह एवं रामू चटर्जी के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर राज्यपाल सिंह, किशन कुमार मंडल एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह के अलावा सुभाष बैनर्जी, पार्षद प्रतिमा मुखी, समीम अहमद, कुनुस्तुड़िया एरिया कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के सचिव रामेश्वर भगत, राजीव तिवारी, शहजादा हुसैन, रूपा चटर्जी इत्यादि मौजूद रहे, जिन्हें फूलों की माला पहनाकर उनका भी सम्मान किया गया। एक सभा की आयोजन होती है, हर जगह स्वागत किया जा रहा है। यह देखते हुए ही लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें तृणमूल का जो जहां पर हम लोगों का एमएलए नहीं है, जैसे रानीगंज बेल्ट में पिछले बार हम लोगों के एमएलए नहीं दे सके, जमुरिया में हम लोग एमएलए नहीं दे सके, तो ये सब जगहों पर हमारे बर्धमान, पश्चिम बर्धमान में 9 एमएलए का सीट है। इनको आने से हमारे श्रमिक बंधुओं में एक ऐसा उत्साह आया है कि जो मतभेद था धीरे धीरे खत्म हो रहा है। करके और ममता बनर्जी क्या कर रही है, गलत प्रचार करते हैं। आप लोगों ने देखा है, बताइए ना, ये कोरोना काल में कितना दिन यहाँ के जो सिटिंग एमपी हैं बाबुल सुप्रियो को आप लोग आकर के देखे होंगे कि गरीबों के घर में राशन पहुंचाने का काम बनाएंगे। 2021 के चुनाव में पुनः ममता बनर्जी को हम लोग मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाएंगे, उसी समय वास्तव में संवर्धना होगा। मेरे परिवार के लोग आज देख रहे हैं भारत सरकार क्या क्या कर रही है। 34 साल तक सीपीएम का भी सरकार आप लोग बहुत नजदीक से देखे हैं और 34 साल में सीपीएम ने क्या किया वो भी आप लोगों ने नजदीक से देखा है। लेकिन आज 9 साल के अंदर जब से हमारी सरकार आई है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, 72 योजनाएं गरीबों के लिए लेकर आई है। और जो काम हम लोग कर रहे हैं, पेंशन से लेकर जीवन साथी से लेकर के कन्याश्री, रूपाश्री से लेकर के किसानों की समस्या को लेकर के नौजवानों के लिए, ये तमाम योजनाएं हमारी सरकार चला रही है और उसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज और मैं आपके साथ अलका श्रीवास्तव। नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। रानीगंज माकपा एवं डीवाईएफआई की ओर से बदहाल सर्विस रोड के मरम्मत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में कोविड फाइटिंग क्लब के गठन को लेकर की गई बैठक। जर्जर हुए रास्ते
टहल घुमाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आसनसोल सीपीआईएम महिला कमेटी की ओर से कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कैंप का आयोजन। विष्णुपुर ब्लॉक अंतर्गत उलियाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान के घर से कुछ हथियार बरामद किए गए। पश्चिम बंग तृणमूल शिक्षा समिति उत्तर ब्लॉक की ओर से सुगम मैरिज हॉल में एक बैठक का आयोजन। राधानगर इलाके में भाजपा आसनसोल दक्षिण जोन की ओर से एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।